عمران خان کسی سویلین سیاستدانوں کی چالوں سے نہیں بلکہ 3 جرنیلوں کی آپس کی لڑائی کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ اس تکون لڑائی کا حتمی فیکٹ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جیت کر آج عملاً فیلڈ مارشل بن چکا ہے۔ قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو کر گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ان سب میں سب سے دلیر اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے والا جنرل فیض حمید کورٹ مارشل کے بعد ملٹری جیل میں بند پھانسی کے پھندے کا سامنا کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے کروڑوں حامی فیض حمید کو اپنا سیاسی ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن عمران خان کی موجودہ قید اور ان کی سیاسی بربادی کا اصل ذمہ دار یہی فیض حمید تھا، جو پس پردہ اپنی الگ ہی گیم کھیل رہا تھا۔ اس شاطر روح کو سب سے پہلے اس کے اپنے باس جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہچانا تھا۔ یہ سوغات باجوہ کو اس وقت ملی تھی جب وہ خود راول پنڈی کے 10 کور کا کمانڈر تھا۔ باجوہ نے فیض حمید کے شاطر دماغ اور کام نکلوانے کی گیٹر صلاحیت کو بھانپ لیا تھا، اور جیسے ہی نواز شریف نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگایا، باجوہ نے احسان فراموشی کی جرنیلی روایت برقرار رکھی اور فیض حمید کو کسی کروز میزائل کی طرح نواز شریف حکومت پر لاک کر دیا۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ جنرل فیض حمید سب سے پہلے سیاست کی سکرین پر اس وقت آیا جب وہ فیض آباد دھرنے میں تحریک لبیک کے کارکنوں میں پیسے بانٹ رہا تھا۔ اس ایک دھرنے نے نواز شریف حکومت کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت کو جیسے پر لگ گئے، لیکن فیض حمید بھی اتنی ہی تیزی سے فوج کے اندر ترقی کر رہا تھا۔ وہ ڈی جی سی آئی سے ڈی جی آئی ایس آئی بنا اور 2 سٹار سے 3 سٹار جنرل ہو گیا۔ اس نے براہ راست نون لیگ کے اراکین اسمبلی سے رابطے شروع کیے، انہیں توڑنا شروع کیا۔ ججوں پر اس نے دباؤ ڈال کر نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل کروایا اور ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ پھر سن 2018 کے انتخابات میں جے آئی ٹی اور جوڑ توڑ کے ذریعے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا راستہ صاف کیا۔ صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ ججوں اور سیاستدانوں کے علاوہ اس نے میڈیا کو بھی پوری طرح کنٹرول کیا۔ ہٹلر کی طرح اس نے مخالفین کو میڈیا میں اڑا کر رکھ دینے کی پالیسی بنائی۔ ذرا یاد کریں اس دور کے اے آر وائی کو، ایکسپریس کو، وول ٹی وی کو اور دیگر ٹیلی ویژن چینلز کس طرح سے حکومت کو لتاڑ رہے تھے۔ اینکرز کے پاس انفارمیشن کے الہام نازل ہو رہے تھے۔ یوٹیوبرز کی ایک نئی پود نے جنم لیا۔ سوشل میڈیا پر جسے ہم گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، وہ دراصل فیض بریگیڈ تھی، اور پالیسی یہ تھی کہ جو مخالف آواز اٹھے اس کی ذات پر اس قدر گند اچھال دو کہ وہ اپنی بات سمیت ڈسکریڈٹ ہو جائے۔ دیکھنے اور سننے میں تو یہ سب بڑا زبردست تھا اور فوری نتیجے بھی نکل رہے تھے، جس پر باس یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی بہت خوش تھے۔ عمران خان اقتدار میں تو آگے تھے، لیکن یہاں وہ باریک فرق ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا اور جو یہ بتائے گا کہ جنرل فیض حمید دراصل نہ عمران خان سے مخلص تھا اور نہ ہی وہ اپنے باس کی کٹ پتلی تھا، بلکہ وہ یہ محل خود اپنے لیے تعمیر کر رہا تھا۔ اس نے عمران خان کو ان کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی مخلص ساتھیوں اور کارکنوں سے بتدریج دور کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے پلانٹڈ لیڈرز کو عمران خان کے خلاف شطرنج کے پیادوں کی طرح بچا رہا تھا۔ دنیا جہان کے لوٹے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ یہ سب کے سب بدتمیز اور جارحانہ انداز لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سمجھدار، مخلص اور ذہین لوگ سائٹ پر لگتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ علیمہ باجی بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی۔ پھر الیکشن کے رزلٹ بھی عجیب تھے۔ تمام لوٹوں کو پارٹی ٹکٹ دلوانے کے باوجود عمران خان کی اکثریت نہیں تھی۔ باجوہ اور فیض حمید شاید یہی چاہتے تھے، ایک لولی لنگڑی حکومت۔
कुछ तो पार्लियामान के अंदर से लोटे इकट्ठे किए गए और कुछ पार्टी टिकट पर जीत कर आए थे। ये सब खान के अपने लोग नहीं थे, बल्कि 2 जर्नैलों के प्यादे थे। मैं बतौर BBC के साबिक कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि इमरान खान को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। वो अवाम के दिलों पर राज कर रहे थे। अगर वो थोड़ा सब्र कर जाते तो 2/3 अक्सरियत के साथ आते और इस गंदे निज़ाम को पलटा कर परे मारते। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो फैज़ हमीद कभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की रेस में शामिल ना हो पाता। ये थी असल बात। फैज़ हमीद के लिए खान का इक़्तिदार में आना लाजिम था ताकि कमर बाजवा को 3 साल की मज़ीद तौसी मिल सके, और उसके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। इन 3 बरसों में जो दूसरे जर्नल्स थे वो आर्मी चीफ जो बन सकते थे वो रिटायर होकर फारिग हो गए और फैज़ हमीद का रास्ता साफ हो गया। यहाँ तक फैज़ हमीद के लिए मामला ज़बरदस्त चल रहा था। इमरान खान बेदस्तोपा थे, लेकिन खुशामदी गद्दारों में घिरे बैठे थे जो हर नाकामी पर वाह वाह के डोंगरे बरसाकर उसे कामयाबी बता रहे थे, क्योंकि नाकामी का जिम्मेदार फैज़ हमीद था, और जो भी कोई मुस्बत तनकीद करता उसको गाली और ठट्ठे में उड़ा रहे थे। इस गालम गलोच ब्रिगेड की वजह से इमरान खान तनहा हो रहे थे और ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में कोई एक ऐसा नहीं बचा था जिसकी इज्जत ना उछली हो। मुखालिफ तो बड़ी दूर की बात है। दूसरी तरफ फैज़ हमीद की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। वो अपने पटवारी, जो अब नायब तहसीलदार हो सका था, अपने पटवारी भाई के साथ मिलकर खूब लूट मार में मसरूफ़ था। अब कमर जावेद बाजवा को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अचानक मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें होने लगी, यानी सूबे ख़त्म, एक सदर और सब कुछ उसके मातहत। अगर ऐसा हो जाता तो फ़ौज के भी कसबल निकल जाते, जैसे अमेरिका का सदर फ़ौज का ऑल इन ऑल होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि कमर जावेद बाजवा कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो ऐसे ही आर्मी चीफ की सीट तक नहीं पहुंचा था। उसका अपना प्यादा फैज़ अब सरकश हो चुका था और उसकी अकल ठिकाने लगानी बड़ी ज़रूरी थी। बाजवा ने पैंतरा बदला और उसे DG ISI की पोस्ट से तब्दील कर दिया। जनरल फैज़ हमीद के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ा धमाका था। वो डट गया। इमरान खान ने भी फैज़ की खातिर समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और आर्मी चीफ से उसकी कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। 20-19 दिन की इस शदीद कशीदगी के बाद कमर बाजवा एक नए पैंतरे के साथ वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। उसने खान से कहा, सर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप फैज़ को मेरे बाद आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 1 साल किसी कोर की कमांड करनी होगी, क्योंकि फ़ौज की यही रवायत है। ये इस कदर लूला लंगड़ा और कमज़ोर उज़र था कि सुनकर हंसी आती है, क्योंकि ख़ुद बाजवा का बतौर कोर कमांडर 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ था और वो आर्मी चीफ बना बैठा था। बाजवा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ हमीद को GOHQ के इक़्तिदार के गलियारों से दूर फेंकना था। चुनाचा बाजवा ने फैज़ हमीद को पहले कोर कमांडर पेशावर और फिर बहावलपुर के रेगिस्तान में भेज दिया। पेशावर और बहावलपुर भेजने के बाद बाजवा के लिए आगे का काम बहुत आसान हो गया। यानी फैज़ हमीद ने इमरान खान के गिर्द जो कठपुतलियाँ बिठाई हुई थीं, बाजवा ने आसानी से उनकी डोरियां अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट ली। बाकी काम और भी आसान था, यानी सियासी वफादारियां तब्दील करवाकर हुकूमत की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना और अदलिया और इंतज़ामिया की मदद से वज़ीर आज़म को चलता करना। नए चीफ ऑफ आर्मी के इंतखाब से पहले ही वज़ीर आज़म तब्दील हो चुका था और जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद का पत्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया था। सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर जनरल आसिम मुनीर थे। वो नए सपासलार बन गए, लेकिन इससे पहले बाजवा ने उन्हें भी तकनीकी तौर पर दाखिल कर दिया था। वो ऐसे कि आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन इस कदर लटकाया गया कि आसिम मुनीर को रिटायर हुए 2 दिन हो चुके थे जब उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। उधर जनरल फैज़ हमीद की आंखों से दो आंसू निकले
और बहावलपुर के रेगिस्तान में गिर कर जख्म हो गया। उसने फौज से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन एक नए अज़म और नए प्लान के साथ मैदान में उतरा। ये प्लान इतना ज़बरदस्त था कि अगर कामयाब हो जाता तो आज पाकिस्तान ऐसा ना होता जो हमें नज़र आ रहा है। बाजवा तो अपना आखिरी वार करके गुरूब हो चुका था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद अभी हारा नहीं था। अब मैदान जंग सज चुका था और फैज़ हमीद का बराह रास्त मुकाबला मुल्क के नए और बेलचक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से था। रिटायरमेंट की चादर ओढ़कर फैज़ ने GHQ के खिलाफ कौन सा खुफिया और ख़तरनाक खेल शुरू किया, आसिम मुनीर ने उसका क्या तोड़ निकाला और कैसे ये जर्नैल लड़ते लड़ते पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे ले गए। ये सनसनीखेज कहानी और दूसरे और आखिरी हिस्से में आप देखेंगे। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आप उसे मिस ना कर सकें।